وہ انسانوں کے اندر بسنا چاہتے ہیں، بدروہیں انسانوں کے اندر بسیرا کرنا چاہتی ہیں، انسانوں کے اندر رہنا چاہتی ہیں، وہ تلاش کرتی رہتی ہیں کہ کوئی شخص ان کو مل جائے۔ بائبل میں سے جیسس نے اس بارے میں یہاں فرمایا، جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، کہ جب ایک شخص میں سے بدرو نکل جاتی ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو پھر وہ سوکھے مقاموں میں چلی جاتی ہے اور ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ کہیں اسے کوئی جگہ مل جائے رہنے کے لیے۔ لیکن جب اسے کہیں جگہ نہیں ملتی تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں واپس جاؤں گی۔ کہاں جاؤں گی؟ وہ کہتی ہے میں اپنے گھر میں واپس جاؤں گی، اور جب واپس آتی ہے اس گھر کی طرف، تو اگر وہ گھر خالی ہو، اس میں کوئی بس رہا نہ ہو، تو پھر وہ دیکھتی ہے، آتی ہے، چیک کرتی ہے۔ اگر وہ گھر اسے خالی مل جائے اور جھڑا ہوا مل جائے اور راستہ مل جائے تو پھر واپس آتی ہے اور چکر لگا کے جاتی ہے، اور بری سات کو ساتھ لے کر اسی گھر میں واپس آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر بدرو اس شخص کو کہہ رہی ہے وہ میرا گھر ہے۔ گھر کون سا ہے؟ جس شخص میں سے وہ نکلی ہے، وہ اس گھر کو، اس شخص کو اپنا گھر کہتی ہے۔ جب اسے نکال دیا جاتا ہے، وہ چلی جاتی ہے اور اسے باہر کوئی جگہ نہیں ملتی، کوئی مقام نہیں ملتا، تو وہ واپس آتی ہے اور کہتی ہے میں اپنے گھر میں واپس جاؤں گی۔ اور جب وہ اپنے گھر میں واپس آتی ہے، وہ شخص اس کا گھر ہے جس سے وہ نکالی گئی تھی۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا کہ اس شخص کو، جب وہ بدرو نکل گئی تو اسے جیسس کو قبول کر لینا چاہیے تھا تاکہ وہ خالی نہ رہے۔ لیکن چونکہ شخص اسے قبول نہیں کرتا، جیسس کو اپنی زندگی میں لیتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، تو وہ واپس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ گھر جو ہے، اس میں کوئی نہیں بس رہا، تو وہ واپس چلی جاتی ہے۔ وہ انٹر کیسے ہوتی ہے؟ بدرو انٹر کیسے ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر آپ شیخو پورہ ہیں، آپ فیصل آباد ہیں، آپ لاہور ہیں، آپ کراچی ہیں، کہیں بھی ہیں، بدروہیں بھی اسی طرح سارے علاقے میں پھر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اگر آپ کسی شہر میں ہیں، آپ کو رات پڑ گئی ہے، آپ نے کہیں رہنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کوئی جگہ تلاش کریں گے۔ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں یا پیدل چل رہے ہیں، آپ کو ایک رہائش گاہ کی ضرورت ہے اس دن، جس دن آپ شیخو پورے میں ہیں، لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، کہیں بھی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تلاش کریں گے کوئی خالی جگہ آپ کو مل جائے، آپ تلاش کریں گے کوئی آپ کو کمرہ مل جائے، تو جہاں پر آپ کو کوئی بورڈ نظر آئے گا تو آپ کہیں گے ہاں یہاں میں پتہ کرتا ہوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کمرہ خالی ہے۔ جب آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ بورڈ لکھا ہوا ہے کمرہ خالی ہے رینٹ کے لیے، تو آپ وہاں جائیں گے اور اس کمرے کے لیے آپ جائیں گے، کیونکہ آپ نے وہاں ٹکنا ہے، آپ نے وہاں رکنا ہے، آپ نے وہاں سٹے کرنا ہے، تو آپ اس کمرے کو رینٹ پہ لے لیں گے، تلاش کر لیں گے، اور پھر آپ وہاں رہیں گے، اور جب تک آپ وہاں رہیں گے کوئی دوسرا اس میں نہیں آ سکے گا، کیونکہ آپ نے اسے رینٹ پہ لے لیا ہے، وہ آپ کا گھر بن گیا ہے، چاہے 2000 دن کے لیے لیا ہے، چاہے ہفتے کے لیے لیا ہے، چاہے آپ نے 1 سال کے لیے لیا ہے، لیکن چونکہ وہ رینٹ پہ آپ نے لے لیا، وہ خالی گھر تھا، آپ نے اس کو لے لیا، آپ اس میں بسے ہوئے ہیں۔ اب جب تک آپ اس میں بسے ہوئے ہیں، آپ کسی کو دوسرے کو اس میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ آپ کا ہو گیا۔ اسی طرح بدروہیں چکر لگاتی رہتی ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اور دیکھتی رہتی ہیں کون سا شخص اس کو کوئی مل جائے، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے
ये घर खाली है, यहाँ कोई नहीं बसा हुआ, तो वो उस घर में आ जाती है। और जब वो उस घर में आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सी बदरूहें शांत होती हैं। शांत समझते हैं? बहुत सी बदरूहें जो हैं वो शांत होती हैं। वो कभी भी लड़ाई के मूड में नहीं होती। ऐसी बदरूहें भी हैं जो लड़ाई के मूड में नहीं होती, उनका एक खास मकसद होता है। बहुत सी बदरूहें लड़ाई वड़ाई नहीं करती, वो शांत होती हैं। वो उनका एक खास काम होता है। हो सकता है वो झूठ बोलने वाली बदरू है, वो आपके बदन में रहेगी, लेकिन जब झूठ बोलने का मौका आएगा तब वो सिर्फ झूठ बोलेगी और उसका कोई काम नहीं है। लड़ाई नहीं करेगी, झगड़ा नहीं करेगी। झूठ बोलने वाली बदरू अलग है। वो बदन में आएगी, वो सिर्फ उस वक्त काम करेगी जब आपको झूठ बोलने का मौका मिलेगा। उस वक्त जब आप फंसे हुए होंगे, आप कहेंगे यहां पे झूठ बोल देते हैं, और उस वक्त वो काम करेगी। दूसरी नफरत की बदरू है तो वो भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। बहुत सी बदरूहें शांत होती, वो भी उस वक्त जब किसी जगह पर आपको आपके साथ कोई ऐसा मामला हो जाए तो उस वक्त वो आपके अंदर से नफरत का इजहार करेगी, आपको नफरती बना देगी कि आपके अंदर नफरत बसी हुई है। वो भी शांत रहेगी। कुछ बदरूहें ऐसी होती हैं जो लड़ाई झगड़ा करती हैं। उनको वो उस वक्त काम करती हैं जब कोई आप किसी के साथ कोई आपकी हाथापाई हो गई या कोई गलबात हो गई या आपने कोई ऐसी बात कर दी जिससे लड़ाई पैदा हो सके, तो उस वक्त वो बदरू अंदर से अपना काम करेगी। हर बदरू का फंक्शन जो है वो अलग अलग है। लिहाजा बहुत सी ऐसी बदरू हैं जो शांत रहती हैं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती। हाँ, जब कभी कोई खादम उनके सर पर हाथ रखता है तो वो तब भी इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होती, क्योंकि वो बड़े सुकून के साथ अंदर बैठा रहना पसंद करती हैं। अब सुस्ती की बदरूहें हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद को सुस्त घुटनों से क्या है? नफरत क्यों है खुदावंद को सुस्त घुटनों से? ये इविल स्पिरिट है, सुस्ती की स्पिरिट है। और फिर जो हमारे बदन के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा करने वाली बदरूहें हैं। शुगर की बदरू है, ब्लड प्रेशर की बदरू है। अब उसको हम चूंकि बदरू के तौर पर लेते नहीं है, वो सारी जिंदगी अंदर से शांत बैठी रहती है और आपके बदन के अंदर ब्लड प्रेशर को कभी लो कर दिया, कभी हाई कर दिया, कभी लो कर दिया, कभी हाई कर दिया, शांत रहेगी। आप उसके लिए क्या खाते रहेंगे? मेडिसिन खाते रहेंगे। वो अंदर रहेगी, सारी जिंदगी मेडिसिन खाते रहेंगे, लेकिन चूंकि बदरू है, आपका जो शुगर लेवल है वो उसने संभाला हुआ है, दवाइयों से नहीं जाएगा, क्योंकि इविल स्पिरिट अंदर बैठी हुई है। इसलिए जिन लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर लो और हाई होता है, दवाइयां खाते रहे जितनी मर्जी, फिर कहते हैं दवाइयों से राम नहीं आता। दवाई वाला राम है ही नहीं है तो आए कहां से? इविल स्पिरिट बैठी हुई है अंदर, उससे हाई हो रहा है, लो हो रहा है, हाई हो रहा है, लो हो रहा है। ये इविल स्पिरिट है। जोड़ों के दर्द है, इविल स्पिरिट है। लोगों के जोड़ों के दर्द पैदा करते हैं, दर्द पैदा करने वाली बदरूहें हैं अंदर बैठी हुई। जोड़ों को वो इस तरह जकड़ देती हैं और चलने पर दर्द पैदा होते हैं। ये इविल स्पिरिट है। जो लोग कुबड़े हो जाते हैं, इविल स्पिरिट है। बहुत से लोग हैं जो कुबड़े हैं, इविल स्पिरिट है। नींद की स्पिरिट भी है, इविल स्पिरिट है।
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سی ایسی بدروہیں ہیں جو شانت ہے، جو بیٹھی رہتی ہیں، انسان کو اس طرح توجہ ہی نہیں جاتی. ہم صرف ان کو سمجھتے ہیں جو لڑائی جھگڑا کرنے والی بدروہیں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس میں بدرو ہے. نہیں، شانتی میں رہنے والی بدروہیں، پر ان کا فنکشن اور ہے. وہ بیماریاں لگا دیتی ہیں، ان کا کام ہی اور ہے. وہ بندے کو بیماری لگا دے گی اور بندہ دوائیاں کھاتا رہے گا ساری زندگی. نسوار کھانے والی بدروہیں ہیں، تمباکو کھانے والی بدروہیں ہیں، شراب نوشی کرنے والی بدروہیں ہیں، ٹائم ویسٹ کرنے والی بدروہیں ہیں، نافرمانی کروانے والی بدروہیں ہیں، نفرت کرنے والی بدروہیں ہیں، بد چلنی کی بدروہیں ہیں، زناکاری کی بدروہیں ہیں، حرام کاری کی بدروہیں ہیں. اب دیکھیں، میں بتا رہا ہوں کہ شانت کتنی ہے. زناکاری کی بدروہیں تو اپنے آپ کو شو بھی نہیں کروانا چاہتی، کرواتی نہیں، پر ساری زندگی انسان زناکاری، بدکاری، حرامکاری کرتا رہتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہ مجھ میں بری ہیبٹ ہے، پر اس کی بری ہیبٹ نہیں ہے، یہ ابلیس کی قوت ہے اندر بیٹھی ہوئی. اور وہ کتنی شانت رہتی ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کیسا پیش کر رہی ہوتی ہے، لیکن اندر وہ اپنا کام چلا رہی ہے. وہ شخص کو اس نے جکڑا ہوا ہے. اس کو کس کی ضرورت ہے؟ رہائی کی ضرورت ہے. اس کو نجات کی ضرورت ہے. اس کو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر جیسس کرائسٹ نے کہا جب ایک بدرو نکل جاتی ہے تو وہ جا کر کہیں اور جا کے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا چاہتی ہے، کسی نہ کسی میں داخل ہونا چاہتی ہے، لیکن کہیں بھی جب اسے جگہ نہیں ملتی. جب بدرو نکل جاتی ہے تو وہ مثال کے طور پر اگر وہ کراچی سے آپ کے پیچھے بدرو آئی ہے تو جب نکل جائے گی تو کراچی نہیں جائے گی. کہاں جائے گی؟ یہیں ارد گرد گھومتی رہے گی. اور جب وہ نکل جاتی ہے تو ایک دن میں کم از کم وہ 20 سے 25 چکر واپس لگاتی ہے چیک کرنے کے لیے. ایک ہی دن میں، جس دن وہ نکلتی ہے اس دن میں ایک ہی دن میں 20 سے 25 چکر وہ واپس لگاتی ہے، چاہے دوبارہ جا کے چیک کرے کہ یہ بندہ خالی ہے یا اس کے اندر خدا کا روح آ گیا ہے. تو وہ بار بار آئے گی، بار بار آ کے چیک کرے گی، بار بار آ کے چیک کرے گی، بار بار آ کے چیک کرے گی، دیکھے گی. 20 سے 25 مرتبہ وہ آئے گی، اس سے بھی زیادہ مرتبہ وہ آ سکتی ہے. اور وہ دیکھے گی جب تک کہ اس کو دوسرا گھر نہ مل جائے. وہ مسلسل ایسا کرتی رہے گی. وہ اپنا گھر، چونکہ وہ سمجھتی ہے یہ میرا گھر ہے. یہاں پر بائبل میں جیسس نے کہا کہ وہ کہتی ہے یہ میرا گھر ہے، تو لہٰذا وہ بار بار اپنے گھر کی طرف آئے گی جہاں سے اس کو زبردستی نکالا گیا. وہ روح القدس کی قدرت سے نکالی گئی، یسوع نام سے نکالی گئی ہے. وہ نکلتی ہے یسوع کے نام سے. اس کو جانا ہوتا ہے، چلی جاتی ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے یہ میرا گھر ہے، لہٰذا وہ بار بار آئے گی، بار بار آئے گی. اور کتنی دیر تک آتی رہے گی؟ جب تک اسے کوئی نیا شخص نہ مل جائے، کیونکہ اس کی رہائش گاہ نہیں بنی ہے. جب اس کو کوئی نیا شخص مل جائے گا وہ اس میں چلی جائے گی، تب جا کے اس شخص کی اصل میں جان چھوٹے گی جس میں سے بدرو نکلی ہے. اگر اس شخص کو آپ نے بدرو کو نکال دیا اور آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، دوسرے دن پھر آ جائے گی. ایسا ہے، دوسرے دن پھر آ جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس نے نکالا ہے اس میں کمی ہے. نہیں، اس نے تو نکال دی تھی، اس میں کمی نہیں ہے. اب کمی کس میں تھی؟ جس میں سے نکلی تھی اس نے جیسس کو نہیں قبول کیا، اس نے اپنے آپ کو روح القدس سے فل نہیں کیا. کمی اس میں ہے، اس لیے دوسرے دن وہ پھر آ جائے گی. ہو سکتا ہے دوسرے گھنٹے کے بعد ہی آ جائے، کیونکہ اس نے جیسس کو قبول ہی نہیں کیا. کمی اس شخص میں ہے جس میں سے نکالی گئی ہے، لیکن اس نے جیسس کو اپنے اندر نہیں لیا، تو وہ پھر واپس آ جائے گی. آپ اس کو دوبارہ پھر کسی پاسٹر کو بلائیں گے، وہ دوبارہ پھر نکالیں گے، وہ چلی جائے گی. اس کو جانا ہے، وہ 2 دن بعد 3 دن بعد وہ پھر چکر لگائے گی. گھر خالی ہوگا، وہ کہے گی میرا گھر ہے، میں آ گئی ہوں، خالی ہے، واپس آ جائے. اور کلیسیا کیا کہے گی؟ پادری کو گل ہی کوئی نہیں. جیسس نے کہا وہ واپس آ جائے گی. پاسٹر کی بات نہیں ہے، اس شخص کے اندر کمی ہے جس میں سے بدرو نکالی گئی،
लेकिन उसने यीशु को कबूल नहीं किया, उसने तौबा नहीं की, उसके अंदर रूहुल कुद्स नहीं आया, उसके अंदर उसने खुदा के बेटे को अपने अंदर नहीं लिया, इसलिए वो वापस आ गई है। और जब वापस आती है तो फिर ज्यादा स्ट्रांग पावर के साथ आती है, ज्यादा ताकत के साथ आती है, क्योंकि अपने से बुरी ताकत रखने वाली और 7 बदरूहों को भी वो लेके आती है। हो सकता है पहले नफरत की थी, अब उसके अंदर गुस्से की भी आ गई, अब लड़ाई की भी आ गई, अब नशे की भी आ गई, अब सिगरेट नोशी की भी आ गई, आज गालियां वाली भी आ गई। उसके अंदर 7 अपना अपना फंक्शन देंगी, अपना अपना काम करेंगी, और उस शख्स को इल्म नहीं होगा, उस शख्स को पता ही नहीं है। लेकिन वो हर मौका पर जो मौका जिस बदरू का बनेगा, उस मौका पर वो अपना बदरू अपना फंक्शन अदा करेगी। अगर वो गालियां निकालने वाली है, जब किसी के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा होगा तो वो गालियां निकालेगी। ज़िना करने वाली कब ज़िना करेगी? जब उसको मौका मिलेगा। झूठ बोलने वाली कब झूठ बोलेगी? जब उसको मौका मिलेगा। धोखा देने वाली कब धोखा देगी? जब उसको मौका मिलेगा। तो जहां जिस बदरू का काम होगा वो उस जगह पर अपना काम करेगी। और अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो आप खुद देखें कि आपको किस किस जगह पर क्या क्या मौका मिलता है और आप क्या करते हैं। तो फिर आप पोजेस्ड हैं, फिर आपके अंदर बदरू हैं। अगर आपको झूठ बोलने का मौका मिलता है, आप झूठ बोल दे, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बदरू है। आपको किसी को धोखा देने का मौका मिलता है और उस वक्त आप धोखा दे देते हैं, तो आपके अंदर बदरू है। आपको गालियां निकालने का मौका मिलता है, आप गालियां निकाल देते हैं, तो इसका मतलब है बदरू है। आप पादरी को कहते हैं हाँ हम आएंगे, आते नहीं है, इसका मतलब है बदरू है। आप वादा करते हैं पूरा नहीं करते, इसका मतलब है बदरू है। तो वो कि एक किस्म की तो नहीं है कि किसी के अंदर कोई हलचल आ गई तो पादरी ने बुलाओ जी बदरू, उसके अंदर बदरू है तो वो निकल गई है, लेकिन वो दोबारा किस कदर स्ट्रांग में। और इस तरह एक और एक के बाद 7 और 7 के बाद फिर वो 7 निकाली जाएंगी, तो 7 लेके आएंगी। हर बदरू 7 और लेके आएगी। एक में से 7 निकाली गई, अब वो जब 7 जाएंगी तो वापस 7 और लेके आएंगी, तो 50 हो जाएंगी। और जब फिर वो नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरह का नजर आया और फिर निकाला गया, तो फिर लश्कर बनेगा। इस तरह लश्कर बन जाएगा। और एक ही शख्स के अंदर लश्कर, और वो जो लश्कर है उनका हर एक बदरू का अपना अपना फंक्शन है। और जिस मौका पर जो उसको काम मिलेगा वो बदरू अपना फंक्शन अदा करेगी। वो दूर नहीं चली जाती, वो करीब करीब घूमती रहती हैं। वो जिस इलाके से आई उस इलाके में वापस नहीं जाएगी, बल्कि वहीं उस इलाके में रहेगी जहां से उसको निकाला गया था। अगर साल के बाद भी सुने एक शख्स में से बदरू निकल गई, वो वापस आई, लेकिन उसने जीसस को कबूल किया हुआ था उस शख्स ने। आमीन। क्योंकि उसने जीसस को कबूल कर लिया, उसने तौबा कर ली, उसमें खुदा का बेटा यीशु मसीह आ गया, उसमें रूहुल कुद्स आ गया। अब जब वो वापस आती है उसको जगह नहीं मिलती, वो चली जाती है वापस। अब उस शख्स में वो नहीं आएगी। अब उस शख्स को वो छोड़ेगी, क्योंकि उसको समझ आ गई कि ये घर जो है ये खाली नहीं है, इसमें कोई आकर बसना शुरू हो गया है, और वो यीशु मसीह है जिसने मुझे निकाला था। अब ये घर उसका बन गया। आमीन। तो वो चली जाएगी, अब उसकी तरफ वापस नहीं आएगी। अब कहीं और तलाश करेगी, ढूंढती रहेगी। जहां उसको खाली घर मिल गया वो उसमें फिर दाखिल हो जाएगी, वो कोई दूसरे शख्स में चली जाएगी। अब वो दूसरे शख्स में चली गई, पहले में से निकल कर किसी दूसरे में चलेगी। अब उसमें से जब निकलेगी तो क्या करेगी? उसमें से जब निकलेगी तो क्या करेगी? वो फिर अपने पुराने घर की तरफ एक दफा आएगी। जिसने यीशु को कबूल किया हुआ था, वो सोचेगी कि हो सकता है अब वो खाली हो गया हो। अब उसके पास कितने शख्स हैं? 2। एक जिसमें से वो पहले निकली थी, एक जिसमें गई, और जब उसमें से उसको निकाला गया
तो अब उसके पास 2 शख्स थे, लिहाजा वो उधर भी चक्कर लगाएगी और उधर भी चक्कर लगाएगी कि पुराने घर को भी मैं जाके देखूं कि वहां पर अभी कोई है या नहीं है। तब तो कोई था, तब वो साल बाद भी चक्कर लगा लेगी। और फिर उस शख्स की तरफ भी जिसमें से वो रिसेंटली निकाली गई, उसमें से वो दोबारा चक्कर उसकी तरफ लगाती रहेगी। अगर वो भी शख्स रूहुल कुद्स से भर गया, उसने भी तौबा कर ली, जीसस को कबूल कर लिया, तो फिर वो तीसरे शख्स की तरफ जाएगी। लेकिन जब तीसरे से निकाली जाएगी तो वो फिर दोनों की तरफ वापस आएगी कि मैं चेक करूं वो जो पहले वाला था उसमें जगह हुई, दूसरे वाला था उसमें जगह हुई या नहीं हुई। जो तीसरे में से निकालेगी उसकी तरफ फिर चक्कर लगाती रहेगी। और इसी तरह जब चौथे की तरफ जाएगी और चौथे में से निकाली जाएगी तो उसके पास 3 घरों, वो समझे कि मेरे पीछे पुराने 3 घर हैं, मैं उनको चेक करती रहूं। कितना जरूरी है रूहुल कुद्स से भरे रहना, कितना जरूरी है खुदावंद में रहना, कितना जरूरी है कि हम खुदावंद में महफूज रह सकते हैं। अगर हम खुदावंद में महफूज रह सकते हैं, जब निकल जाती है उसको वापस आने का मौका नहीं देना हमने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी बदरूहें शांत जो हैं वो हमारी जिंदगियों में सारी जिंदगी हमारी जिंदगी में पड़ी रहती हैं, हमें पता ही नहीं होता। और वो क्या नहीं करने देती? बदरूहें प्रसश नहीं करने देती। याद रखें, सुनिए, बदरूहें क्या नहीं करने देती? वो प्रसश नहीं करने देती। बदरूहें सच नहीं बोलने देती। बदरूहें खुदा से मोहब्बत नहीं पैदा करने देती। अब आप अपने तरफ देखें, गौर करें, क्या आपको खुदा से मोहब्बत है? क्या आप सच बोलते हैं? क्या आप टाइम की कदर करते हैं? तो बदरूहें सच नहीं बोलने देती, वो प्रसश नहीं करने देती, वो बाइबल स्टडी नहीं करने देती, वो दुआ नहीं करने देती, वो खुदा की हुजूरी में नहीं बैठने देती, वो रफाकत नहीं रखने देती, वो यीशु मसीह के खून और बदन में शरीक नहीं होने देती। आज कौन सा दिन है? यीशु के खून और बदन में शरीक होने का। यीशु के खून से वो इस कदर डरती और कांपती और घबराती और भागती है। यीशु के ब्लड से वो यीशु का ब्लड नहीं खाने पीने देती। बहुत से लोगों में इविल स्पिरिट्स हैं, लेकिन शांत, सुकून में रहने वाली, जब मौका मिले तो वो काम करती है। इसलिए अपनी जिंदगी जीसस को दें, अपना आप जीसस को दें, और फिर रूहुल कुद्स से भरे रहें और दुआ में रहें, रूहुल कुद्स की आग अपने ऊपर मांगते रहें, तब आप महफूज रह सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।